بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں محمد سلیمان خان۔ ملٹری کالج رسال پور میں پاک سعودی مشترکہ فوجی مشقوں کی اختتامی تقریب کا انعقاد ہوا۔ سعودی وفد کی قیادت میجر جنرل سعد مظفر نے کی، جبکہ پاک فوج کے انجینئرز ان چیف اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ ملٹری کالج رسال پورہ میں پاک سعودیہ مشترکہ فوجی مشقوں کی اختتامی تقریب کا انعقاد ہوا۔ ISPR کے مطابق رائل سعودی لینڈ فورسز اور پاک فوج کے دستوں نے مشقوں میں شرکت کی۔ سعودی وفد کی قیادت میجر جنرل مظفر نے کی، جبکہ پاک فوج کے انجینئرز ان چیف اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ مشقوں میں روٹ وائریا، سرچ وہیکل، سرچ اور کلیئرنس آپریشن شامل تھے۔ دیسی ساختہ بارودی سرنگیں اور بارود سے بھری گاڑیوں کی ڈرلز بھی مشقوں کا حصہ تھی۔ لاہور کے ایکسپو سینٹر میں پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام پاک فارما اینڈ ہیلتھ ایکسپو نمائش کا اہتمام کیا گیا، جس میں نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ چیف رپورٹر سعید رانا کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ایکسپو سینٹر میں نمائش کا انعقاد ہوا۔ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے نمائش کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر سینکڑوں میڈیکل کمپنیوں نے اپنے آگاہی سٹال بھی لگائے تھے۔ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے سیمینار کے حاضرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایکسپو سینٹر میں میڈیکل نمائش ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ فارماسیوٹیکل کمپنیوں نے ایکسپو سینٹر میں انتہائی خوبصورت انداز میں اپنے پروڈکٹس کو ڈسپلے کیا ہے۔ نگران وزیر صحت نے کہا کہ پاکستان اس وقت معاشی چیلنجز سے نمٹ رہا ہے۔ ایسے حالات میں طب کی دنیا میں معیاری کام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ادویات کی دستیابی کے حوالے سے ڈریپ سے بات چیت جاری ہے۔ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آبادی زیادہ ہونے کے لحاظ سے میڈیکل فیلڈ میں جدت لانا ضروری ہے۔ ادویات کی LC کھولنے کے حوالے سے بینک آف پنجاب سے معاہدہ کر رہے ہیں۔ پنجاب کی عوام کو بیماریوں سے بچانے کے لیے فارماسیوٹیکل کمپنیاں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ بطور وزیر صحت اگر ایک مریض کی جان بھی بچا پایا تو یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ ڈاکٹر جاوید اکرم نے انتہائی خوبصورت نمائش منعقد کروانے پر پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کو شاباش دی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتخابات کی وجہ سے تبادلوں پر پابندی عائد کر رکھی ہے، تاہم اس کے برعکس عثمان بزدار دور کے تعینات ہونے والے چیئرمین لاہور بورڈ مرزا حبیب علی نے الیکشن کمیشن کے آرڈرز کی دھجیاں اڑاتے ہوئے متعدد افسران کے تبادلے کر دیے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ سعید رانا موجود ہیں، آئیے ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی سعید رانا، تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا۔ جی بالکل، اس وقت اگر بات کی جائے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر جو ہے وہ دھڑا جاری ہیں، جس کے ساتھ ساتھ جو ایجوکیشن کے ہائر ایجوکیشن کے جو سیکٹری ہیں ان سے موقف لینا چاہے تو انہوں نے فون بند کر دیا، جبکہ اس کے PSO کا کہنا ہے کہ جیسے یہ فری ہوں گے میں آپ کو اس کے بارے میں موقف دے سکتا ہوں۔ اور یہاں پر اگر بات کی جائے چیئرمین بورڈ کی، یہ عثمان بزدار کے دور سے ابھی تک یہیں پہ تعینات ہیں اور یہ چہیتے سمجھے جاتے ہیں لاہور بورڈ میں۔ یہاں پر ٹرانسفر کی اگر بات ہے تو یہاں پر میرے پاس جو ایکسپرٹ ہے ایجوکیشن کے، جو ایجوکیشن کی باتوں کو، ایجوکیشن کے لاز کو سمجھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں جو ٹرانسفر کی جا رہی ہیں وہ کیوں ہو رہی ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن نے سبھی ٹرانسفر کے اوپر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ جی آپ صاحب، آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، ٹرانسفر بھی ہیں ہو رہی ہیں اور پابندی بھی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اعدلوا اقرب للتقویٰ، عدل اور انصاف سے کام لو کہ یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اور اقبال نے بھی کہا ہے کہ ازل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، جب عبوری گورنمنٹ آ جائے تو پاکستان کے آئین اور دستور کے مطابق جو ہے تمام معاملات جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے انڈر چلے جاتے ہیں، اور الیکشن کمیشن کی اجازت سے ہی جو ہے ٹرانسفر اور پوسٹنگ ہو سکتی ہے۔ تو کوئی بھی ادارہ جو ہے اگر قانون کو فالو نہیں کرتا ہے تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کو فوری ایکشن لینا چاہیے کہ نہ تو پوسٹنگ ہو سکتی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ
ट्रांसफर हो सकती है। यही मामलात हैं कि अगर हम तारीख देखें तो हमने कौमें तबाह क्यों हुई हैं, वो इस वजह से हुई हैं कि हमने ना तो दस्तूर की पासदारी की है, ना कानून की जो है वो पासदारी की है। इसी तरीके से अगर बोर्ड के मामलात आप देख लें तो बोर्ड के मामलात भी देख लें, ऐसे ही हैं कि भी जैसे जो है ना जी मनमानी की जा रही है, तो कौन एक्शन लेगा? हायर जो अथॉरिटीज हैं उनको एक्शन लेना चाहिए इस मामले में कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने जो है वो इंतखाब की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो है, पीबीसी के मुताबिक जो है, आइन के मुताबिक जो है, कोई भी ट्रांसफर और पोस्टिंग उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि इलेक्शन कमीशन से इजाजत ना ली जाए। तो इसमें जो है इलेक्शन कमीशन से इजाजत नहीं ली गई तो ये सारे के सारा मामला जो है ना वो इलीगल है। तो जो हायर अथॉरिटी है उनको फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए इस मामले में। आप ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने जबकि पाबंदी आयद की है, जो हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी हैं जवेद अख्तर साहब, जी उसके बारे में क्या कहते हैं? क्या वो बेबस हैं या कि वो, आप क्या समझते हैं? ये जाहिर तो यही होता है कि भी इलेक्शन कमीशन भी जो है ना इस बारे में बेबस है और कानून की जो है वो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हर मामले में देखें कि भी आए रोज पोस्टिंग और ट्रांसफर जो है वो की जा रही है। तो इलेक्शन कमीशन जो है हमारे वक्त में जो है फौरी एक्शन जो है ना जी वो लेता है। तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इस मामले में फौरी एक्शन लें कि जो ऑफिसर जो है ना ऐसा कर रहे हैं, तो उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उनको जो है ना उनकी पोस्टिंग से हटाया जाए। ठीक है जी, तमाम के तमाम इख्तियारात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास हैं। तो इस जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जो इलेक्शन कमीशन है उनको इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करनी चाहिए। जबकि यहाँ पर जो 18 ग्रेड के ऑफिसर्स हैं, जो 17 ग्रेड के ऑफिसर्स हैं, उनकी भी ट्रांसफर की गई है और उसके साथ साथ जो दूसरे निचले तबके के ग्रेड के लोग हैं उनकी ट्रांसफर अभी तक जारी है और मुतल्लिका डिपार्टमेंट को कोई पूछने वाला नहीं। जी आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात पर 32 प्रोबेशन डीएसपीज को ओहदों पर बाकायदा कन्फर्म कर दिया गया। रेगुलर प्रमोट होने वालों में परवेज इकबाल, जीशान इकबाल, मुजाहिद हुसैन, शफकत अली और दीगर शामिल हैं। उसामा जावेद फखरी की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात पर 32 प्रोबेशनर डीएसपीज को ओहदों पर बाकायदा कन्फर्म कर दिया गया। 15 डीएसपी के प्रोबेशन पीरियड में 30 अप्रैल 2023 तक तोसी कर दी गई। रेगुलर प्रमोट होने वालों में परवेज इकबाल, जीशान इकबाल, मुजाहिद हुसैन, मोहम्मद अनवर, कदीर बशीर और शफकत अली समेत दीगर शामिल हैं। आईजी पंजाब की हदायत पर डीआईजी हेडक्वार्टर्स पंजाब ने नोटिफिकेशंस जारी कर दिए। बाकी प्रोबेशनर डीएसपीज के एसीआर्स मुतल्लिका डीपीओज और आरपीओज को जल्द मुकम्मल करके सेंट्रल पुलिस ऑफिस भिजवाने का हुक्म दे दिया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि कांस्टेबल से लेकर डीएस रैंक तक प्रमोशन केसेस को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। पुलिस मुलाजमीन की प्रमोशन में ताखीर पर जिम्मेदारान को जवाबदेही का सामना करना पड़ेगा। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर कैसर शहजाद की रिहाइशगाह वाक़े फारूकाबाद में मसीह रहनुमाओं का इजलास हुआ। इस मौका पर पीटीआई सेंट्रल पंजाब अक़लियती उमूर विंग की सदर और रुकने कौमी असम्बली मैडम शरीना ने कहा कि इमरान खान ने अक़लियतों के हुकूक के लिए भरपूर जिद्दोजहद की और उन्हें हर शोबे में नुमाइंदगी दिलवाने के लिए कलीदी किरदार अदा किया, जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। अपनी 2 हुकूमतों की कुर्बानी दी और उन्होंने केपीके और पंजाब की हुकूमतों को तहलील किया और उसकी वजह ये थी कि वो चाहते हैं कि मुल्क में एक साफ और शफाफ इलेक्शन हो और जब जो भी पार्टी इक़्तिदार में आती है, जिसको लोग चुनते हैं, जिनको मैंडेट मिलता है, वो अपनी हुकूमत बनाए। और हमारी जो जंग है वो हम अदालतों में लड़ रहे हैं, अदालतों के साथ को हम कह रहे हैं कि जी आप, क्योंकि ये जो इलेक्शन है सूबाई हुकूमतों का, ये तो आईनी मुतालबा है ना, 90 दिन के अंदर अंदर इन्होंने इलेक्शन कराना है और अगर नहीं कराते, एक दिन भी ऊपर हो जाता है, तो इनके ऊपर जो है जो भी इसका जिम्मेदार होगा उसके ऊपर बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में बहुत इंस्टेबिलिटी है, लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही, लोग परेशान हैं, ये अवाम की ज़रूरत है और अवाम, सारी अवाम 80% जो पाकिस्तानी है वो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं और वो सब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ। सो अवाम की आवाज़ जो होती है वो खल्के खुदा होती है, वो खुदा की आवाज़ होती है। तो खुदारा आप खुदा की आवाज़ सुनिए और मुल्क में इलेक्शन करवाइए। शेखुपुरा में ड्रग इंस्पेक्टर की मुबैना मिली भगत से मेडिकल स्टोर्स पर नशावर इंजेक्शन की फरोख्त धड़ल्ले से जारी है।
कई घरानों के चिराग गुल हो गए। सैकड़ों अफराद सिसक सिसक कर जिंदगियां बसर करने पर मजबूर हैं। चौक चौराहों में नशे के आदी अफराद बिला खौफ खतर इंजेक्शन लगाए दिखाई देते हैं। शेख इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। शेखुपुरा में ड्रग इंस्पेक्टर की मुबैना मिली भगत से शहर भर में कायम दर्जनों मेडिकल स्टोर्स पर नशावर इंजेक्शन की फरोख्त धड़ल्ले से जारी है। दिन का आगाज होते ही नशे के आदी अफराद मज़कूरा मेडिकल स्टोर्स का रुख करते दिखाई देते हैं। नशावर इंजेक्शन की खुलेआम फरोख्त से दर्जनों घरानों के चिराग गुल हो चुके हैं, जबकि शहर के चौक चौराहों में नशे के आदी अफराद बिला खौफ खतर इंजेक्शन लगाते दिखाई देते हैं, जो सिसक सिसक कर जिंदगियां बसर करने पर मजबूर हैं। शेखपुरे दे विच मैडिकल स्टोर जिन्ने भी ने सारे नशा बेच रहे ने टोटल टीके ते लाउण वाले ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਈਏ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਮੁੱਠ 'ਚ ਤੇ ਆਲਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣੇ, ਉਹਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਜੀ ਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ अपना जो लग जो है फैल गया है। शेखुपुरा के सियासी और समाजी हलकों ने आला हकाम से ड्रग इंस्पेक्टर की नाअहली और नाकिस कारकर्दगी पर सख्त नोटिस लेने का मुतालबा किया है। पाकपतन में जनरल बस स्टैंड के करीब जदीद असले से लैस 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू करियाना शॉप से नकदी लूट कर फरार हो गए। पुलिस मुलजिमान का सुराग न लगा सकी। पाकपतन में जनरल बस स्टैंड के करीब चौक अलहमरा में 2 नकाबपोश डाकुओं ने करियाना शॉप मालिक से 80,000 रुपए नकदी और 1 अदद कीमती मोबाइल छीन लिया और असलहा लहराते हुए फरार हो गए। ताजिरों और शहरियों में शदीद खौफो हरास फैल गया। शकरगढ़ में गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में 3 रोजा स्पोर्ट्स मेला इख्तिताम पजीर हो गया। 15 से 17 फरवरी तक जारी रहने वाले इस स्पोर्ट्स मेले में जिला भर के सरकारी कॉलेजेस के तलबा ने हिस्सा लिया। शकरगढ़ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में 3 रोज स्पोर्ट्स मेले की रंगारंग तकरीबात का एहतताम हो गया। स्पोर्ट्स मेले में जिला भर के कॉलेज के तलबा ने भरपूर हिस्सा लिया। मेहमान हुसूसी डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज मोहम्मद आसिम अतीक, प्रिंसिपल हावर रऊफ और डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर एहसानुल हक चौधरी थे। स्पोर्ट्स मेले में लॉन्ग जंप, नेजाबाजी, हाई जंप, गोला फेंकने, दौड़, जिम्नास्टिक और दीगर खेलों के मुकाबले हुए। आईजी पुलिस बलोचिस्तान अब्दुल खालिक शेख का कहना है कि अमन अमान की सूरत हाल जराइम की रोकथाम के लिए मौसर अंदाज में लाहे अमल और इकदामात उठाए जाएंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सिब्बी में मीडिया से बातचीत के दौरान किया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। जो आप देख रहे हैं बहुत ही संगीन है। उसमें इस तरह का मेला पाकिस्तान के इस छोटे से इलाके में, और जो कि वैसे दूर दराज इलाका समझा जाता है, बलूचिस्तान जनरली इस तरह से समझा जाता है, वहाँ पे इस तरह का बड़ा इवेंट होना एक हमारे लिए बहुत खुशी की बात भी है, और आवाम के लिए, यहाँ के जो बिज़नेस कम्युनिटी है उन सब के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। यहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, लेवीज़ सारे मिलके इसके इंतज़ामात कर रहे हैं। और सबसे अहम ये है कि यहाँ के शहरी, उनके नुमाइंदे, ताजिर बरादरी और मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं जो कि शहरियों के लिए काम करते हैं, वो सब भी इसमें मिल के और अपना हिस्सा डाल रहे हैं उसकी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके इंतज़ाम में, उसकी सिक्योरिटी में। तो माजी में कुछ ऐसे नाखुशगवार वाक़यात हो चुके हैं इस मेले के लिहाज से, इसलिए उसकी हसासियत, उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है। इसलिए मैंने और हम सेक्रेटरी साहब जो मेरे साथ हैं, जाहिद सलीम साहब, हम दोनों ने फ़ैसला किया कि हम खुद आते हैं और यहाँ जो मुख्तलिफ वेन्यूज़ हैं उनको विज़िट करते हैं, और जो सिक्योरिटी इंतज़ामात हैं उनका जायज़ा लेते हैं, और जो यहाँ पे वसाइल मौजूद हैं उनकी स्टॉक टेकिंग करते हैं, और जो इनको मज़ीद वसाइल की ज़रूरत है वो इनको फराहम करते हैं। तो यहाँ हमारा आना इस बात का एक इंडिकेशन है कि हम एक्चुअली सिबी को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। और सिबी में जो अभी इवेंट्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा इज्तिमा आज से शुरू हो रहा है तबलीग का, जो भी कई सालों से होता है और बड़ी कामयाबी से होता है, और उसके भी इंतज़ामात का हमने जायज़ा लिया।
اور ہم نے جو سبی میلہ ہے اس کے جو مختلف انتظامی پہلو ہیں، سیکیورٹی کے پہلو ہیں، اور مزید اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کا جائزہ لیا، اس سلسلے میں کچھ فیصلے کیے ہیں۔ سر آپ نے ابھی جو ہے سبی ایگزیبیشن ہال اور جو ہے اجتماع گاہ کا وزٹ کیا، سیکورٹی سبی انتظامیہ اور سبی پولیس جو ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً گزشتہ 1 ماہ سے جو ہے اس کی تیاری مصروف تھی، کس طرح انتظامات کو آپ نے پایا؟ جی بہت اچھی تیاری ہے۔ کوئی بھی بہت بڑا جو ایونٹ ہوتا ہے جس کو ہم میگا ایونٹ کہتے ہیں، اس کے مختلف اسٹیجز ہوتے ہیں۔ پہلا اسٹیج ہوتا ہے اس کی پلاننگ کا، دوسرا اسٹیج ہوتا ہے اس کی پریپریشن کا، تیسرا اسٹیج ہوتا ہے جو پلاننگ کے آپ کے مختلف جو پلانز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کا۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس وقت۔ بہت اچھا پلان یہاں پہ بنا ہوا ہے اور پریپریشن کے فیز میں اس وقت ہم ہیں، اور اس میں چونکہ سبی کے اپنے وسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے، جس سے حبیب آباد کے سیٹ عابد عزیز مختصر علالت کے بعد قضاء الہی سے انتقال کر گئے۔ ان کی نماز جنازہ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں سیاسی، سماجی، مذہبی اور تاجر برادری سمیت نون لیگ کے رہنماؤں اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے شرکت کی اور مرحوم کے بلندی درجات کے لیے دعائیں کیں، جبکہ علاقے بھر کی فضا مکمل سوگوار رہی۔ پاکستان میں غیر ملکی باشندوں کی کڈنی ٹرانسپلانٹ کا کام عروج پر۔ لاہور میں مسیحا کے روپ میں انسانی زندگیوں سے کھیلنے والا ایک گروہ گرفتار کر لیا گیا۔ پیہوٹا اور پولیس نے 2 گھروں میں قائم غیر قانونی اسپتال سیل کر دیے۔ 3 ملزمان سے سرجیکل آلات اور قیمتی گاڑی برآمد کر لی گئی۔ سیکٹری ہیلتھ ڈی جی پیہوٹا کی ہدایت پر کارروائی کی گئی۔ گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ کھاریا میں تھانہ ککرالی کے گاؤں بٹر میں تاجر کے قتل کا معاملہ۔ مقتول کے لواحقین نے پولیس پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ ملزمان کی گرفتاری تک لواحقین نے لاش دفنانے اور پوسٹ مارٹم کرانے سے انکار کر دیا۔ لواحقین نے قتل کا مقدمہ ایس پی اور ڈی ایس پی کھاریا کے خلاف درج کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ لورالائی کی تحصیل میختر کے پہاڑوں پر غیر قانونی الاٹمنٹ کسی صورت منظور نہیں۔ اس حوالے سے ملک نور الدین، مولوی عبدالخالق، عبدالمتین اور دیگر معززین نے ایک پرہجوم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی الاٹمنٹ کے خلاف 28 فروری کو مرکزی شاہراہ بند کر دی جائے گی۔ ہم اس کانفرنس کے توسط سے ایک پیغام شائع کرتے ہیں۔ ہم تحصیل میختر اور کل اندہ کے مبصرین کی موجودگی میں یہ بات واضح کرتے ہیں کہ لولائی کے انتظامیہ، سابقہ کا ڈپٹی کمشنر اور ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر، پمائے تحصیل میختر تحصیلدار، اس لوگوں نے غیر قانونی الاٹمنٹ ہمارے پہاڑوں پر، ہمارے پدری زمینوں پر شائع کیے ہیں، جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ اس کے خبر سننے کے بجائے ہم کمشنر کے پاس اور ڈپٹی کمشنر کے پاس درخواستیں اور اعتراضات بھی جمع کیے ہیں۔ لہٰذا ان لوگوں نے پہلے بھی ہمیں یقین دہانی دیے تھے کہ ہم یہ انیسیا اور الاٹمنٹ نہیں دیں گے، لیکن ان لوگوں نے ہمارے ساتھ اس غداری کے بجائے ہم سے دھوکہ دے دیا کہ یہ انیسیاں جاری کر دیے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں نے اس کے لیے 28 فروری کو ایک ہڑتال کی کال دیے ہیں۔ لہٰذا اگر ہمارے اس کام کو ڈپٹی کمشنر اور کمشنر صاحب نے اس کو کینسلیشن جاری نہیں کیا تو 28 فروری کو ہمارے میختر نیشنل ہائی وے روڈ پر ہمارا ہڑتال جاری ہوگا۔ جب تک ہمارے لیے اس لوگوں نے کینسلیشن نہیں دیا ہوگا وہاں تک ہمارے ہڑتال جاری رہے گا۔ ہم اس کے توسط سے چیف سیکرٹری اور سیکرٹری مینس تک اور ڈی جی مینس تک یہ پیغام شائع کرتے ہیں اور خبر دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سراسر ظلم ہو رہے ہیں، علاقہ ہمارے ہیں۔ اللہ سرکار نے مجھے
और कोर्ट फीस भी हमारे से वसूल किए हैं, कीमत भी हमारे से वसूल किए हैं, लेकिन अलाटमेंट बैरूनी लोगों को दे रहे हैं। ये सरासर जुल्म है। हम इस कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से ये बात शाया करते हैं और अर्ज करते हैं ये कैंसिलेशन पूरी तौर पर कर दिया जाए, वरना ये इलाके के लिए बिल्कुल सरासर जुल्म है और हकूक़ की हक तलफी हो रही है। लिहाजा अगर कैंसिल न हो जाए तो 28 फरवरी को हमारा हड़ताल होगा, वरना इससे बहुत नुकसानात का अंदेशा भी होगा। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।